اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361، اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی بلاسٹ لوکل ٹرین معاملے کو لے کر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی محنتیں، کوششیں اللہ نے قبول کیا، اور 12 آروپی جن میں سے 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، الحمدللہ جمعیت علماء کی مضبوط قانونی مدد کے بعد اللہ رب العزت نے ان 12 کے 12 کو ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے سے باعزت بری کیا۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے کا نقصان آنے والے الیکشن پر بہت ہوگا، اس لیے مہاراشٹر حکومت، بی جے پی سرکار، فڈنویس سرکار تلملائی، بوکھلائی، اور اب ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ لے کر مہاراشٹر حکومت پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، اب مہاراشٹر کی جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب سے اس معاملے کو لے کر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر متاثرین ہمارے پاس آئے تو ہم سپریم کورٹ میں بھی دفاع کریں گے، یعنی جمعیت علماء پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے یہ کہا کہ ہماری قانونی امداد کمیٹی کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں مضبوط قانونی لڑائی لڑی تھی، اب جب مہاراشٹر سرکار سپریم کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے تو اس ضمن میں نمائندے میں قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ مولانا حلیم اللہ صاحب سے جب پوچھا کہ کیا آپ سپریم کورٹ میں بھی دفاع کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء کا ایک مضبوط ضابطہ اور طریقہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی قانونی امداد کے لیے آتا ہے تو کیس کی نوعیت دیکھنے کے بعد ان کی بھرپور قانونی مدد کی جاتی ہے۔ آئیے اس کیس کو لے کر کیا کہا مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2006 میں بمبئی کی لوکل ٹرینوں میں جو بم دھماکے ہوئے تھے جس میں 179 لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 800 لوگ زخمی ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لوور کورٹ نے ان 13 میں سے 1 کو باعزت بری کیا، 5 کو پھانسی کی سزا دی اور 7 کو عمر قید تا حیات کی سزا دی۔ یہ لوور کورٹ کا فیصلہ تھا جو 2015 میں آیا۔ اس کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا
हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कल हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट ने ये वादे तौर से कहा कि जो सबूत और शवाहिद एजेंसियों ने इकट्ठे किए थे वो सब के सब फर्जी हैं और इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस सिलसिले में ये जमीयत उलमा को जो कामयाबी मिली है इस पर हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बेकसूरों को रिहाई मिली और 19 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारकर आज वो अपने घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से एक बात समझ में आई कि पुलिस की चार्जशीट में नाम आ जाना किसी के मुजरिम होने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मीडिया ट्रायल के ऊपर भरोसा करके सिर्फ पुलिस की चार्जशीट में नाम आ जाने से किसी को मुजरिम न समझा जाए, बल्कि ये फैसला तो कोर्ट को करना होता है कि मुजरिम कौन है। दूसरी बात यह है कि जब ये 13 लोग आज बाइज्जत बरी हो गए तो एक सवाल खड़ा होता है कि वो असल मुजरिम कौन है जिन्होंने ये घिनौना काम किया था और बेगुनाहों की जानें ली थी। अब एजेंसियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनको कैफिरे किरदार तक पहुंचाएं, ये उनसे मुतालबा है। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में वोटर लिस्ट मामले पर लोकसभा में जबरदस्त अंदाज में अपोजिशन ने हंगामा किया। खबरें आ रही है कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया और पार्लियामेंट के बाहर जोरदार आंदोलन किया। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। तमाम अपोजिशन पार्टियां सबका यह कहना है कि इस वक्त सेकुलरिज्म और जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अपोजिशन अरकान ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, ताहम हंगामा कम न हुआ तो ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग कद आवर नेता हर्षवर्धन जी सपकाल ने आज से 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री वजीर ज़राअत के ताल्लुक से कहा था कि एक तरफ महाराष्ट्र में हर दिन 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो खुदकुशी कर रहे हैं, और हमारे कृषि मंत्री जी वजीर ज़राअत जो है वो ऑनलाइन असेंबली में बैठकर मोबाइल पर रमी खेल रहे हैं। अब जनाब दूसरी बात और है, हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वजीर आला फडणवीस में कृषि मंत्री को बरतरफ करने की हिम्मत है, हटाने की हिम्मत है? उन्होंने कहा कि अगर वजीर ही मंत्री ही हुकूमत को भिखारी कहे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने वजीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे के हालिया बयान पर शदीद बरहमी और गुस्से का इजहार करते हुए फडणवीस को कटोरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर एक ऐसे वजीर को बरतरफ करने में वजीर आला को क्या चीज रोक रही है जिसने सरेआम हुकूमत को भिखारी करार दिया है। और फिर सपकाल जी ने यह भी कहा कि फडणवीस कैबिनेट में एक से बढ़कर एक नगीने भरे हुए हैं, जिनमें मानिक राव कोकाटे जैसे नादिर और अनमोल नगीने भी शामिल है, जो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं बल्कि अपने अमल से महाराष्ट्र की सियासी और समाजी छवि को भी दागदार कर रहे हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आखिर मंजूर हो गया, और ये तो होना ही था क्योंकि ये सब पूरा गेम था। अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर 1 घंटे में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई थी कि नायब सदर को
वाइस प्रेसिडेंट को अचानक रिजाइन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, आरजेडी का बड़ा बयान आया है, आरजेडी ने कहा कि नायब सदर धनगढ़ ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और सच तो यह है कि यही सच्चाई है। और इस वाक़े पर बाकायदा कांग्रेस लीडर इमरान मसूद और सीनियर कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट वकील कपिल सिब्बल ने भी अपना रिएक्शन इस मामले को लेकर जाहिर किया है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के आतंक से अब सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भाई भी परेशान हो चुके हैं। पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं जनाब, कावड़िए पुलिस वालों को मार रहे हैं, आर्मी जवानों को घेर के मार रहे हैं। अब आप सोचो जरा, ये काम करने वाला, ऐसा किसी पुलिस को घेर कर मारने वाला दाढ़ी टोपी वाला होता कोई मेरे जैसा, तो जनाब हमारे मुल्क की रखेल मीडिया कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देती, इतना भौंकती उनको आतंकवादी साबित करने के लिए। लेकिन कावड़िए हैं, इन्हें 100 खून माफ है, ये पुलिस वाले को मार दे या आर्मी जवान को मार दे। अब जनाब एक और खबर आ रही है कि कावड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर QR कोड लाजमी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत कावड़ यात्रा के दौरान यात्रा के रास्तों पर वाक़ई खाने पीने की दुकानों, ढाबों और होटलों पर QR कोड लगाना लाजमी करार दिया गया है। इस QR कोड के जरिए दुकान या रेस्टोरेंट के मालिक की पहचान हो सकती है। यानी शरारत आप देखिए, पिछले साल योगी आदित्यनाथ का एक पागल फरमान आया था कि दुकानों के आगे स्टिकर लगाए जाए और बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाए नाम के, ताकि कावड़िए देख देख कर मारे मुसलमानों को। अब देखिए ये नया फरमान सामने आया है कि QR कोड सामने रहेगा दुकानों पर, ताकि QR कोड जैसे ही कावड़िया पैसे देगा खाकर, 500,000 का खाकर पैसे देंगे और मुसलमान का नाम आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिर कितने पैसे मिलेंगे या मार मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और मेरी अपील है कि आप भी इसको सुने और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की और उनकी बुलंदी दर्जात की दुआएं करें। जी हाँ, आप जानते हैं कि पीर के दिन जब 19 साल के बाद भी 12 मुस्लिम मुल्ज़िमीन बाइज़्ज़त रिहा किए गए, तो उस मौके पर जब जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई के दफ्तर में खुशी का माहौल था कि अल्लाह ने जमीयत की मेहनतों को कबूल किया। लेकिन उस वक़्त मैं आपको बताऊं कि मरहूम गुलजार आज़मी की बहुत याद आई, और जब मैं भी स्क्रीन पर था और कैमरे के सामने खबर बोल रहा था, तो मरहूम गुलजार आज़मी साहब मुझे बहुत याद आए और अभी भी ये बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस फैसले के आने के बाद मरहूम गुलजार आज़मी की रूह को बड़ा सुकून मिला होगा, बड़ा सुकून मिला होगा। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम, मुल्क और मिल्लत की खिदमत में लगा दी और जमीयत उलमा के बिल्कुल सच्चे पक्के मुखलिस खादिम और सेवक बनकर उन्होंने यूं समझे कि जमीयत में पूरी जिंदगी लगा दी। हम जब भी सुबह सुबह किसी मीटिंग के सिलसिले में बॉम्बे पहुंचते और 7 बजे भी हम अगर पहुंच जाए तो मरहूम गुलजार आज़मी साहब जो है वो दफ्तर में नजर आते थे, अखबारात को टटोलते हुए नजर आते थे। नजर नहीं आता था, बीनाई थोड़ी कमजोर थी, तो फिर एक शख्स उन्हें खबरें पढ़कर सुनाता था, या फिर वो कभी खबरों को सुनते थे और हालात की जानकारी लेते थे और हर केस की अपडेट लेते थे और फिर आगे कदम बढ़ाते थे। आज मरहूम गुलजार आज़मी साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाएं, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाएं। ऐसे मौके पर मरहूम गुलजार आज़मी साहब बहुत याद आ रहे हैं और हमें यकीन है कि ये फैसला आने के बाद मरहूम
کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، کیونکہ 19 سال بعد انصاف چیخ اٹھا جس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دی۔ لیکن اب سب سے بڑا کوشچن مارک اور سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ باعزت بری کیے گئے ہیں، یہ مجرم نہیں ہیں، تو پھر مجرم کون ہیں؟ انہیں تلاش کرنا ATS کا کام ہے۔ سپریم کورٹ جا کر لاٹھی پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خام گاؤں سے جناب واسق نوید صاحب نے بتایا کہ 2 نابینا بھائیوں نے 15 ماہ میں قرآن کریم حفظ کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک خود اپنی اس کتاب کے تعلق سے کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مقدس قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جس رب نے لی ہے وہ زمانے کے ہر دور میں ایسے افراد پیدا فرماتا ہے جو اس کتاب کو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک روح پرور منظر ضلع بلڈانا کے گاؤں روہین کھیڑ میں دیکھنے کو ملا، جہاں 2 پیدائشی نابینا بھائیوں نے صرف 15 ماہ کی مدت میں قرآن کریم کو مکمل حفظ کر کے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پوری بستی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شیخ محمد کامران اور شیخ محمد عمران، جو کہ شیخ محمد عقیل کے فرزند ہیں، انہوں نے بریل نظام تعلیم کے تحت، بریل لپی کے تحت قرآن مجید پہلے ناظرہ مکمل کیا، پھر حفظ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ کم وقت میں انہوں نے مکمل حفظ کر لیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 24 تاریخ کو ہمارے اپنے شہر کا مدرسہ انوار العلوم مہرون کا جو ادارہ ہے، یہاں پر بھی الحمدللہ کل 4 طلبہ کی جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی ہمارے ہاتھوں سے کی جائے گی۔ آئندہ کل باقاعدہ صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک 2 گھنٹے کا بہت ہی عظیم الشان اجلاس مسجد فاطمہ میں مدرسہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ محترم قاری مشتاق صاحب نے منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت انہوں نے میرے ہی ذمہ دی ہے، اور تمام اساتذہ موجود رہیں گے، پیرنٹس ماں باپ موجود رہیں گے، اور شہر کے علماء ائمہ بڑی تعداد میں موجود رہیں گے۔ آئندہ کل بھی ایسے ہی 4 بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ میں ان 4 بچوں کو بھی، ان بچوں کے دونوں اساتذہ کو بھی، اور مدرسے کے تمام اساتذہ اور ذمہ داروں کو بھی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ مدرسہ انوار العلوم میں جن 4 طلبہ کو کل میرے ہاتھ سے دستار باندھی جائے گی، ان خوش نصیب حفاظ کرام کا نام ہے حافظ محمد سمیر عبد المجید بھرکھیڑی، حافظ محمد حذیفہ رضوان الدین ایرنڈول، حافظ محمد معاویہ مولانا محمد جاوید آلیواڑی، اور حافظ محمد حذیفہ غلام نبی لوہاری۔ اور ان 4 کے استاد محترم ہیں حافظ محمد اسحاق صاحب اشاتی اور مولانا عبدالستار صاحب محمدی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھومرے، آپ سب جانتے ہیں کہ بھومرے کون ہیں۔ جی ہاں، بھومرے کا ڈرائیور کو نوٹس جاری کی گئی، کیونکہ کروڑوں کی اراضی، کروڑوں کی زمین کی چھان بین کی جائے گی بھومرے کے ڈرائیور، کیونکہ منتریوں کا ڈرائیور، خاصدار کا ڈرائیور اور آمدار کا ڈرائیور بھی کروڑوں میں کھیلنے میں لگ جاتا ہے، چپراسی بھی کروڑوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو شہر کے کروڑوں روپے کی زمین گھوٹالے میں ملوث رکن پارلیمنٹ بھومرے کا ڈرائیور جاوید شیخ کو سالار جنگ خاندان کی جانب سے ہیبا نامہ کے نام سے دی گئی زمین کی تحقیقات کے لیے محکمہ انکم ٹیکس نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 جولائی کو محکمہ انکم ٹیکس نے اس ڈرائیور کو، جاوید کو، باقاعدہ پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا، بلایا تھا، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ ایسی بات ہے کہ انہوں نے پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر علاقہ مرٹواڑہ کے بھوکردم تحصیل سے آ رہی ہے کہ قبائلی رہائشی ہاسٹل، یعنی آدیواسی بھائیوں کا جو بچوں کا جو ہاسٹل ہے، اس ہاسٹل میں چھوٹے بچوں کا معمولی جھگڑا ہوا، لیکن اس معمولی جھگڑے نے قتل کا روپ اختیار کر لیا۔ 2 10 سالہ لڑکوں نے
एक 8 साल के लड़के का कत्ल कर दिया। मकतूल तालिब इल्म का नाम बलवीर अजय पवार, उम्र 8 साल, साकिन पाडली, ताल्लुका परतूर जानना बताया जा रहा है। शहर के करीब श्री गणपति इंग्लिश स्कूल के कबायली रिहायशी हॉस्टल में मामूली झगड़े में एक कमसिन तालिब इल्म का साथियों ने कत्ल कर दिया। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल दिल्ली में एनसीपी अक़लियती शोबे की नेशनल काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसकी सदारत पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और अक़लियती शोबे के चेयरमैन सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, पार्टी उनके साथ है। एनसीपी अक़लियती शोबे की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में फ़लस्तीनियों के साथ इजहारे हमदर्दी भी की गई। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और अक़लियती शोबे के चेयरमैन एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि उर्दू एकेडमी का बजट 1 करोड़ से 10 करोड़ करने का काम नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना अजीत दादा पवार ने किया है, जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं। यानी ये एनसीपी अजीत दादा पवार की बैठक थी, जिसमें वहां पर यह कहा गया कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, पार्टी उनके साथ है। तो लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि अगर अजीत दादा पवार मुसलमानों के साथ है तो मुसलमानों के लाडले नबी प्रेषित मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले उस साधु को अजीत दादा पवार ने बचाने का काम क्यों किया? ऐसे भी सवाल लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।